वीडियो देख रहे सारे विद्यार्थियों को मेरे वालों यानी कि राजविंदर सिंह वालों सत श्री अकाल। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਇ 2 ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਪਦ ਹੈ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸਿਕਸ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਬੀਜ ਗਣਿਤਿਕ ਵਿਅੰਜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਪਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਪਦ ਦੀ ਘਾਤ ਵਗੈਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਭਿਆਸ 2.1 ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, तो आओ सब तो पहला असी कुछ बीज गणितिक व्यंजक एल्जेब्रिक एक्सप्रैशनस जिहड़े वो देखते हैं, उन्होंने विचों ये देखते हैं कि किहड़े-किहड़े बीज गणितिक व्यंजकों नूं असी पॉलीनोमीअल भाव बहुपद कह सकते हैं। बहुपद होने की की कंडीशन है जिहड़ी वो बीज गणितिक व्यंजक नूं पूरी करनी पैंदी है। ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट्स, स्क्रीन के उत्ते तुसीं कुछ बीज गणितिक व्यंजक जिहड़े लिखे हुए हैं वो देख सकते हो। जिवें साडे कोल पहला बीज गणितिक व्यंजक जिहड़ा वो x है, दूजा बीज गणितिक व्यंजक तुसीं देख सकते हो x स्क्वायर प्लस 2, तीसरा है x की घात 3/2 माइनस 7x, इसी तरह चौथा x की घात -1 जमा 7। ठीक है, तो ये अलग अलग बीज गणितिक व्यंजक जिहड़े अलग अलग चलां दे विच लिखे हुए तुहानूं दिस रहे हैं। ठीक है, तो इन्हां दे विचों किहड़े बहुपद ने, बहुपद होण दी जिहड़ी निशानी की हुंदी है। ਅਲਜਬਰਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਬੀਜ ਗਣਿਤਿਕ ਵਿਅੰਜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਚੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਅਚਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਗਣਿਤਿਕ ਵਿਅੰਜਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੱਲ ਹੈ x। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਬੀਜ ਗਣਿਤਿਕ ਵਿਅੰਜਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੱਲ ਹੈ x ਦੀ ਘਾਤ 2 ਹੈ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਚਲ ਪਦ ਹੈ 2, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, और इसी तरह तीसरे बीज गणितिक व्यंजक ਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3/2 ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ x ਹੈ ਤੇ x ਦੀ ਘਾਤ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 3/2 ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ x ਦੀ ਘਾਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਬੀਜ ਗਣਿਤਿਕ ਵਿਅੰਜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ a ਔਰ a ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੱਲ x ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿਆ ਹੈ। इस बीज गणितिक व्यंजक ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚੱਲ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਗਣਿਤਿਕ ਵਿਅੰਜਕ ਕਵਾਂਗੇ x ਤੇ y। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਚੱਲ ਨੇ x, y ਤੇ t। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਥੱਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਅੰਜਕ ਐਸੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਅੰਜਕ ਹੈ 1/2 ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -7/2। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਗਣਿਤਿਕ ਵਿਅੰਜਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਪਦ ਹੈ। ਬਹੁਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਦੀ ਘਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਦੀ ਘਾਤ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੱਲ ਦੀ ਘਾਤ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। पूर्ण संख्या भाव 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 3 4। ठीक है, अप टू सो ऑन इसे ढंग दे नाल। जिवें हुण साडे कोल जिहड़ा पहला बीज गणितिक व्यंजक है इहदे विच x दी जिहड़ी घात है वो साडे कोल 1 है, दूजे दे विच x दी घात साडे कोल 2 है जमा 2 है साडे कोल। ठीक है, तो x दी घात 1 जिहड़ा साडे कोल पूर्ण संख्या हुंदी है, तो ये साडे कोल एक बहुपद है। ठीक है, इस तो बाद दूसरे की गल करिए, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਪਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਲ ਪਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਚੱਲ ਹੈ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਤ ਹੈ ਉਹ 2 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਜੇ ਬੀਜ ਗਣਿਤਿਕ ਵਿਅੰਜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ 3/2। 3/2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇय ਸੰਖਿਆ ਹੈ। दूसरे पद ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ x ਹੈ ਚੱਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਘਾਤ 1 ਹੈ। ठीक है, पर सारे चलों की जिहड़ी घात है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जिन्नियां भी टर्म्स, जिन्ने भी पद होण बीज गणितिक व्यंजक दे विच, उहदा कोई भी जिन्ने भी पद होण, हर पद दे विच, हर टर्म दे विच जिहड़ी x दी पावर है जां y दी पावर है जां कोई भी वेरीएबल है, कोई भी चल है, उहदी जिहड़ी घात है साडे कोल वो सिर्फ ते सिर्फ पूर्ण संख्या जिहड़ी होनी चाहिए। ठीक है, सो तुसीं समझ गए होवोगे ये वाला बीज गणितिक व्यंजक इहनूं असीं बहुपद नहीं कह सकते। ठीक है, इस दे विच अगर असीं गल करिए तो x की जिहड़ी घात है वो साडे कोल -1 है, घटाओ दा एक जिहड़ा वो पूर्ण संख्या नहीं हैगी, सो ये भी साडे कोल बहुपद नहीं होएगा। ठीक है, इसे ढंग दे नाल इहदी अगर गल करिए तो इहदे विच भी साडे कोल x की घात इत्थे साडे कोल 1 है। इस पद दे विच जिहड़ी x की घात है, क्योंकि 1/x है, 1/x नूं जदों असीं x ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ x ਦੀ ਘਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ -1 ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ठीक है, x रेज़ टू पावर -1, तो ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਪਦ नहीं है। ठीक है, तो ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੀਜ ਗਣਿਤਿਕ ਵਿਅੰਜਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਚੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਤ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਗਣਿਤਿਕ ਵਿਅੰਜਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਪਦ
कहलाਉਂਦੇ ਨੇ। ठीक है, दूसरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚੱਲ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਚੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, तो ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਪਦ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਪਦ ਹੈ ਦੋ ਚਲਾਂ ਵਾਲਾ ਬਹੁਪਦ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚੱਲ ਨੇ, ਇੱਕ x ਤੇ ਇੱਕ y। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਪਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੱਲ ਵਾਲੇ ਬਹੁਪਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਪਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਦੀ ਘਾਤ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬੀਜਗਣਿਤਿਕ ਵਿਅੰਜਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਪਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਵਰਗਮੂਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਵਰਗਮੂਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ x raised to power 1/2, x ਦੀ ਘਾਤ 1/2। 1/2 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇय ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਪਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਪਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਪਦ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਦ ਠੀਕ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਇੱਕ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -1 ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, x raised to power -1। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਪਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਪਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨਸਟੈਂਟ ਟਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ 1/2 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਚੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਤ ਹੈ ਉਹ 0 ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੱਲ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਘਾਤ 0 ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, y raised to power 0 ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਆਏਗਾ, z raised to power 0 ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਚਲ ਪਦ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਬੀਜਗਣਿਤਿਕ ਵਿਅੰਜਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਚਲ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਪਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ -7/2 ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ -7/2 y ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 0 ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੀਜਗਣਿਤਿਕ ਵਿਅੰਜਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਬਹੁਪਦ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਅੰਜਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ-ਕਿਹੜਾ ਬਹੁਪਦ ਇੱਕ ਚੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਸਹਿਤ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਪਦ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜਗਣਿਤਿਕ ਵਿਅੰਜਕ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬਹੁਪਦ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਇੱਕ ਚੱਲ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਪਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਗਣਿਤਿਕ ਵਿਅੰਜਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 4x ਦੀ ਪਾਵਰ 3 -3x + 7। ਠੀਕ ਹੈ, तो अगर ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ x ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੱਲ ਵਾਲਾ ਵਿਅੰਜਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਦੀ ਘਾਤ ਹੈ, ਚੱਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 2 ਹੈ, ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨਸਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਘਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, 0 ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਘਾਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਅੰਜਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਪਦ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਚੱਲ ਵਾਲਾ ਬਹੁਪਦ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਇੱਕ ਚੱਲ ਵਾਲਾ ਬਹੁਪਦ ਹੈ। ठीक है, इस तो बाद दूसरे व्यंजक की आप गल करते हैं y² + √2। ठीक है, y की घात 2 जमा वर्गमूल 2। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ y ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਚੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਹੈ। 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਰਗਮੂਲ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਚਲ ਪਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਘਾਤ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਘਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਅੰਜਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੱਲ ਵਾਲਾ ਬਹੁਪਦ ਹੈ। ठीक है, चल इस तो बाद तीसरा सवाल जड़ा है 3 वर्गमूल t + t वर्गमूल 2। ठीक है,
तो 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 t प्लस t इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲ ਹੈ t, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਦੀ ਘਾਤ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਦੀ ਘਾਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1/2 ਵਰਗਮੂਲ t ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਪਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1/2 t ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਤ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो एक भी अगर नहीं है टर्म तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅੰਜਕ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਪਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲ t ਦੀ ਘਾਤ पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये व्यंजक बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है। ठीक है, इस तो बाद दूसरे चौथा ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪਦ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਵਿਅੰਜਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਪਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ y ਦੀ ਘਾਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ -1 ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ y plus 2 into y raised to power -1 है। ठीक है, तो ਇਹਦੀ ਘਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਪਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ y ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ x raised to power 10 y raised to power 3 plus t raised to power 50। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਨੇ, x ਵੀ ਹੈ, y ਵੀ ਹੈ, t ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੱਲ ਵਾਲਾ ਵਿਅੰਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਹੁਪਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਪਦ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨੋਂ ਚਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 10 ਵੀ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, 3 ਵੀ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, 50 ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਪਦ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਚੱਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਪਦ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਚੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚੋਂ x² ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਲਿਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹੁਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਹੁਪਦ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ a x ਦੀ ਘਾਤ 2 ਜਮਾ bx ਜਮਾ c, ਇਹ ਦੋ ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਬਹੁਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ x² ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਟਰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਚਲ ਪਦ ਹੈ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ x² ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ a। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ x² ਨੂੰ ਇਸ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ x² ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x² ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂਕ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, x² ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x² ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x² ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ x ਦੀ ਗੁਣਾਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ b ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x ਮਤਲਬ x ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ x ਵਾਲਾ ਪਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਗੁਣਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਗੁਣਾ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਚਲ ਪਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਸ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ x y z ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ -1 ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਚਲ ਪਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ।
ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ x² ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾਂਕ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਵੀ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x² ਹੈ, x² ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਗੁਣਾ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x² ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਵੇਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪਦ ਹੈ ax², ਅਗਰ ax² ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ x² ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ x² ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਬਾਕੀ ਬਚੇਗਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ x² ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ x² ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ x² ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। x² ਨੂੰ ਜਦੋਂ x² ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 1 ਬਚੇਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਂਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ x² ਦਾ ਉਹ 1 ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਗੁਣਾਂਕ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਾਗ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿਉਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। तो इस तो बाद शुरू करते हैं आप हल। तो पहला जड़ा बहुपद है साडे कोल 2 जमा x² प्लस x, ठीक है। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x² ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x² ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1, ठीक है। तो इसी तरह दूजा सवाल, दूजे सवाल ਵਿੱਚ x² ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, बहुपद है साडे कोल 2 ਘਟਾਓ x² जमा x की घात है, ठीक है। 2 - x² प्लस x³ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x² ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ x² ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਗੁਣਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ -1, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ प्लस x² ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ +1 ਆ ਜਾਏਗਾ, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾਂਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -1 ਆਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਪਦ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ x² ਹੈ ਉਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਅਗਰ x² ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ x² ਦੇ ਨਾਲ x² ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਬਚੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -1। ਤਾਂ x² ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ -1, ठीक है। तो इसी ढंग दे नाल तीजे सवाल दे विच तुसीं लिख सकते हो x² ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ π/2 है, ठीक है। और इस चौथे सवाल दे विच की करोगे, चौथे सवाल दे विच ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਪਦ ਹੈ ਉਹ ਹੈ वर्गमूल 2 x ਘਟਾਓ 1, ठीक है। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ x² ਵਾਲਾ ਪਦ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। जिस भी बहुपद ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾਂਕ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ x² ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 0x² ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ 0x² ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। तो जिस भी बहुपद ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ x² ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ x² ਵਾਲਾ ਪਦ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਟਰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਹੁਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ x² ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾਂਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 0 ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਬਹੁਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ x ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਹੈ ਔਰ ਅਚਲ ਪਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਹੈ। ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ x³ x ਦਾ ਘਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਹੈ, x ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਸ ਬਹੁਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ x ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ x ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਕਿਉਂਕਿ x ਵਾਲਾ ਪਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, x ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਗਲ x ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, x² ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ x³ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਚਲ ਪਦ ਹੈ, तो x ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਹੈ ਅਚਲ ਪਦ। ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x² ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ 0 ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ x² ਵਾਲਾ ਪਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ x ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਅਗਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਰਗਮੂਲ 2 ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ x ਜਿਹੜਾ ਵਰਗਮੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, x ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x² ਵਾਲਾ ਪਦ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ x² ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਆ ਗਿਆ। ਬਟ ਅਗਰ x ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਗਮੂਲ 2 ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਚਲ ਪਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਟਾਓ ਦਾ 1 ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਗੁਣਾਂਕ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣੇ ਨੇ ਇਥੋਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ 35 ਘਾਤ ਦੇ 2 ਪਦ ਦਾ ਅਤੇ ਘਾਤ 100 ਦੇ 1 ਪਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਪਦ,
ठीक है। ਬਹੁਪਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਵੰਡਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਨੋਮੀਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, मोनोमियल। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਪਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ट्राइनोमियल कहने हैं। ठीक है, तो ये सारे ही बहुपद ने। ਬਹੁ मीनस ਬਹੁ, ठीक है, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਣਤੀ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ठीक है, ਦੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੋਨੋਮੀਅਲ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਦੀ ਬਹੁਪਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ x² ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਦੀ ਬਹੁਪਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 3x ਲਿਖਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਦੀ ਬਹੁਪਦ ਹੈ। 7 ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਦੀ ਬਹੁਪਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਟਰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪਦੀ ਬਹੁਪਦ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਦੀ, ਦੋ ਪਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ x = 7, ठीक है। तो एक पद ए हो गया, दूसरा ए, इन्हों दो पद ही बोलते हैं, या x की घात 4 - 3 ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी साडे कोल दो पद ही है। और x² - 7x ये भी साडे कोल दो पद ही है, इहदे विच साडे कोल दो टर्म्स जिहड़ियां दो पद बनते हैं, ठीक है। तो जे असीं गल करिए तीन पदी दी, तो तीन पदी दे विच साडे कोल जिहड़ियां टर्म्स ने वो तीन हो जांदियां, जिवें x² + 2x + 3 मैं लिखदा, ठीक है। हुण इस बीज गणितिक व्यंजक दे विच इस बहुपद दे विच साडे कोल तीन पद ने, तो ये जिहड़ा बहुपद है ये तीन पदी बहुपद है, तीन पदी है, ठीक है। इस तो इलावा होर आपां लिख सकते हैं x⁻7 लिख सकते हैं, -2x -1 लिख लो, ठीक है, ये भी साडे कोल तीन पदी है। सो ऐसे ढंग दे नाल जिन्ने साडे कोल ये पद होणगे इन्हां नूं असीं व्यंजक बोलदे हां। जिवें जिन्नियां टर्म्स होणगीਆਂ किसी बीज गणितिक व्यंजक दे विच बहुपद दे विच ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਦੀ, ਦੋ ਪਦੀ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਪਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਾਰ ਪਦੀ, ਪੰਜ ਪਦੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੋਲੀ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ, ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਹੁਪਦ ਹੈ ਪਹਿਲਾ, तो इस बहुपद की जिहड़ी घात है साडे कोल, बहुपद की घात, हाँ जी, बहुपद की घात की हुंदी है कि उस किसी भी बहुपद दे विच जिहड़ा चल है उस चल की जिहड़ी वध तो वध घात होएगी उहनूं असीं उस बहुपद की घात बोलते हैं, ठीक है। जिवें असीं हुण इहदे विच गल करिए, इहदे विच तां साडे कोल है ही इक्को टर्म है ना, तो इहदी जिहड़ी घात है वो साडे कोल दो है। इसी तरह ये घात जी साढ़े को एक है, ये जे आप गल करिए घात की घात साढ़े को 0 है, क्योंकि ये असी x⁻0 जो लिख सकते हैं, ठीक है। इस दो पदी की घात की गल करिए तो ये साढ़े को जी घात है वध तो वध चलती वो की है एक, ठीक है। तो इस बहुपद की जी घात है वो भी साढ़े को की होएगी, एक होएगी, ठीक है। ये साढ़े को बहुपद है x⁻4 घटाओ 3, तो ये जिहड़ा चल है साडे कोल x ओदी जिहड़ी सब तो वध पावर है वो 4 ही है, ठीक है। इस दे विच तां बहुपद चल साडे कोल है ही नहीं, जां आपां कह सकदे x की घात जिहड़ी इस टर्म दे विच 0 है। सो इस बहुपद की जिहड़ी घात है वो साडे कोल 4 है। इसी तरह इस बहुपद की घात तुसीं हुण समझ गए होवोगे कितनी होएगी, 2, ठीक है। ये साडे कोल 1 है, पर 2 ते 1 दे विचों जिहड़ा वड्डा नंबर है वही साडा उत्तर होएगा। ये तीन पदी है, इहदे विच बहुपद की घात साडे कोल कितनी होएगी, 2, और ये साडे कोल तीन पदी है, इहदे विच बहुपद की घात कितनी होनी चाहिए है, 7, बिल्कुल ठीक, ठीक है। सो हुण असीं सवाल दे उत्ते आने कि बहुपद की घात दा सानूं पता है, एक पदी, दो पदी, तीन पदी किवें लिखने वो भी सानूं पता है। सो पहला सवाल है 35 घात दे दो पद दा एक उदाहरण दिओ, ठीक है। इहदे विच पहला असीं पहला पार्ट करदे हां, ये तुसीं उतार लिओ जे उतारना रफ अपना नोट करने वास्ते, याद रखने वास्ते, ठीक। सो हुण असीं सवाल ते आ जांदे हां, घात सानूं चाहिदी है 35 ਤੇ ਦੋ ਪਦ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਘਾਤ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੀ ਆਪਾਂ x⁻35 -1, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਪਦ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਦ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 35 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ
बहुत सारिया उदाहरण जिहड़ियां दित्तियां जा सकदियां। y रेज़ टू पावर 35 लिख दो प्लस 3y रेज़ टू पावर, इत्थे मैं 30 लिखदा, ठीक है। t रेज़ टू पावर 35 लिख दो, इत्थे नाल 7 भी मल्टीप्लाई कर लैने आपां, ते माइनस 4t रेज़ टू पावर 18 लिख लिया, ठीक है। तो ये तीनों बहुपदां दे तीनों दो पदियां दे विच तीनों ये साडे कोल दो पद ने, और इन्हां दे विच तुसीं देख सकदे हो जिहड़ी घात है वो 35 है, ठीक है ना, क्योंकि ये चलती वध तो वध घात 35 है, ये भी चलती सब तो ज़्यादा घात 35 है, ये भी चलती सब तो ज़्यादा घात 35 है, ठीक है। तो ये सानू एक उदाहरण देने वास्ते क्या सी, आपां इत्थे 3 उदाहरणां जिहड़ियां 35 घात दे दो पदी दियां लिख लईआं ने। इस तो बाद घात 100 दा एक पदी आपां लिखांगे, ठीक है। घात 100 दे एक पदी दे उदाहरण। हाँ जी, तो एक पदी भाव कि इको ही टर्म आप लिखनी है और वो घात जी है वो 100 होनी चाहिए है, ठीक है। तो इनू मैं लिख सकदा 3x की पावर 100 लिख सकदा, ठीक है, जा 1/2 y की घात जी 100 लिख सकते हैं, ठीक है, जा -7 z की घात 100 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कोई भी उदाहरण जी तुसीं नाल लिख सकते हो, मतलब चलती जी घात 100 लिखनी है वो कोई भी गुणांक जो अपने को लगा सकते हो, ठीक है। तो ये साडे कोल तीजे सवाल का हल जो इस ढंग नाल लिखिया जा सकता है, ठीक है। सो अगला साडे कोल चौथा सवाल है 2.1 अभ्यास का, हेठां लिखे बहुपदां विचों हरेक बहुपद की घात लिखो। जिवें कि आपां हुणे गल करके आए हैं, तो उसे चीज़ ते बेस्ड ये साडे कोल सवाल भी जिहड़ा आ गया, ठीक है। तो पहला सवाल साडे कोल है, पहले दे विच अगर असीं घात लिखनी होवे, हाँ जी, 5x³ है साडे कोल प्लस 4x² है प्लस 7x है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ x ਦੀ ਘਾਤ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ x ਦੀ ਘਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਘਾਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਇਸ ਬਹੁਪਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਹੈ, ਘਾਤ ਬਰਾਬਰ 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਬਹੁਪਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਹੈ ਉਹ y ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘਾਤ ਹੈ ਬਹੁਪਦ ਦੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ 2। ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਪਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, बराबर 1। और चौथे सवाल दे विच क्योंकि जिहड़ा साडे कोल चल है वो है ही नहीं, इहदे विच अगर है नहीं तो असीं ये कह सकते हैं इत्थे चल साडे कोल है पर उहदी घात कितनी है, 0 है, ठीक है। तो चौथे सवाल दे विच जिहड़ी घात है चल दी बहुपद दी वो साडे कोल 0 आएगी, ठीक है। सो ये साडे कोल 3 घाती बहुपद है, ये साडे कोल रेखी बहुपद है, जिहदी घात 1 होवे उहनूं असीं रेखी बहुपद कहने हैं। ये साडे कोल 2 घाती बहुपद है और ये साडे कोल 0 घात वाला बहुपद है, ठीक है विद्यार्थियों। तो इस तो बाद अगला सवाल भी देखते हैं असीं। इस तो बाद पंजवां सवाल साडे कोल पहली अभ्यास का पंजवां ते आखिरी सवाल जिहड़ा ये भी आपां इहदे बारे गल कर आए हैं। वैसे दसो कि हेठां लिखे बहुपदां विचों किहड़ा-किहड़ा रेखी बहुपद है, किहड़ा-किहड़ा बहुपद 2 घाती है अते किहड़ा-किहड़ा बहुपद 3 घाती है, ठीक है। तो रेखी बहुपद वो हुंदा है जिहदी घात जिहड़ी साडे कोल 1 होवे, ठीक है। रेखी बहुपद लीनियर पॉलीनोमियल, और 2 घाती बहुपद वो हुंदा है जिहदा साडे कोल जिहड़ी घात है वो 2 होवे, इहनूं असीं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बोलदे हैं। और 3 घाती बहुपद साडे कोल वो हुंदा है जिहदी घात 3 होवे, उहनूं असीं क्यूबिक पॉलीनोमियल बोलदे हैं, ठीक है। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੇਖੀ ਬਹੁਪਦ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਦੋ ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ 3 ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਾਂਗੇ, ठीक है। तो पहला सवाल जिहड़ा साडे कोल है ये तुसीं देख सकते हो x की जिहड़ी घात है इहदे विच वध तो वध 2 है। सो इहदी जिहड़ी घात है इस पॉलीनोमियल दी, इस बहुपद दी, वो साडे कोल 2 है। इहनूं असीं डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल भी बोलते हैं, ठीक है। जदों असीं गल करते हैं कि बहुपद की घात ते उहनूं असीं डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल भी बोलते हैं, ठीक है।
तो ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਦਾ ਘਾਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਹੈ, तो ਇਹ 2 ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो 2 ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪਹਿਲਾ, ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਪਦ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਘਾਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ x ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਤ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੈ, ਇਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਘਾਤ ਹੈ ਚੱਲ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਘਾਤ ਹੈ ਉਹ 2 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਬਹੁਪਦ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਖੀ ਬਹੁਪਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਤ ਹੈ ਉਹ 1 ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੇਖੀ ਬਹੁਪਦ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਬਹੁਪਦ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਖੀ ਬਹੁਪਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ t ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਵਾਂ ਬਹੁਪਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਦੀ ਘਾਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਹੈ, तो 6वें ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਊਬਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘਾਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਸੱਤਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਪਦ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 1 ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਕੱਲਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਬਹੁਪਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x² + x ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ 2 ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਲਿਖੋਗੇ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖੋ x - x⁻3। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਇਹ 3 ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, तो ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਭਿਆਸ ਜਿਹੜੀ 2.1 ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਮਝ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।